सप्तम अध्याय ब्रह्मवाच शुण नारद मुनिवर भविष्य लीला अवतार अशेष जनकर हिते शुण कहिबा तो ग्रते पद्म कल्पर अन्ते हरि शुकर रूपे अवतरी से सर्वयज्ञमय पात्रे धरणी उद्धारिबा अर्थे आदि असुर अवतार प्रचंड हिरण्यक्ष वीर ताहार महानव जले दंत विस्तारिले पाताले वज्रे जेसन महीधर हेले विकासिले असुर से पुणी रुचि घरे जन्मिले आकृति उदरे से जन्म यज्ञ रूपे हरि दक्षिणा गर्भे बीर्ज भरी सर्वदेवंकु जात कले त्रिलोक्य भय निवारिले जे मनु ब्रह्मार नंदन हरसे जे मनु ब्रह्मार नंदन हरसे देले हरि नाम कर्धम ऋषि घरे पूर्वे जन्मिले देवहूति गर्भे जन्मिण जननीर दुख ज्ञाने हरिले पद्ममुख तार संकेत नर नारी जन्मिले दिव्य रूप धरी आत्मार गति माता आगे कहिले तत्व न रागे ताहांकु मायारू धरी कपिल रूपे नर हरि अत्रि मागिले तांकु बर होइब आंभर कुमर कहती देबु निश्चय बर तो होइबु तुम्भर कुमर सेई हेतुर तांको नाम दत्तात्रय जे हेला जान तत्व वचने वर्तमान सुंदर काम नुहे सम धरणी पर्यटन कले अनेक तप आचरिले नहुष जदु आदि राजा जार चरणे कले पूजा जोग समाधि संपादिले जन्म मरणु निस्तरिले सृष्टि उद्धारे मन करी लोकंक हिते अवतरी तपर छळे भगवान होइले तपर छळे भगवान होइले चतुर्सनातन जे जोग पूर्व काले थिला अल्प संकल्पे नाश कला ताहा उद्धरे जोग बेले संसार भियाइले छळे दक्ष कुमारी गर्भे हरि धर्मर बीर्जे अवतरी से दक्ष कन्या मूर्ति नाम सर्वसुंदर गुण धर्म तार उदरे पूर्व कल्पे जन्मिले नारायण रूपे नर शरीर हरि नाम सर्वसंपद पुण्य धाम निश्चल जोग तप ध्याने बसिला बदिरिकाश्रमे दिव्य सुवेश नाना रंगे आदि मिलिले तप भंगे तहु उर्वशी रूप देखी लाजे होइले अधमुखी काहू करिवे तपनाश बाहुड़ी ओइले निराश कोपे नयने मुनिजन कामकु करंती दहन कोपकु न पारंती दही कोप प्रवेश जही नाही उतान पाद राजा कोले ध्रुव बालक स्नेह भोले बसिब बोली उचारिला माता सपत्नी गाड़ी देला से निज जननी वचने अरण्य गला दुख मने अति कठोर तप कला ताहांकु ध्रुव पद देला मुनि जे तार तले थाई ध्रुव तपस्या फल चाही स्तुति करंती तार तपे जननी देखता समीपे बेणु जे सत्य जुग राजा अधर्मे पाळे जन पर्जा हरिंकी न स्थापई भले ब्राह्मण कोपे ता माइले राजा मरणे अराजके प्रजा नासिले दृष्ट लोके ता देखी द्विज स्तुति कले तत्क्षण पुत्र रूप धरे हरि जन्मिले राजा कूले पृथ्वी दुहे बाहु बळे प्रजांकु शस्य जीव देले अनेक कष्टु निस्तारिले नाभीर बीर्जे जे अनंत सुवेदी उदरे संभूत कपटे षड रूप धरी सकल जोग साध्य करी परमाहंस मुनि गणे नमंती जाहार चरणे शांत प्रवेश अंतर्गते अशेष संगरु शांत प्रशांत अंतर्गत अशेष संगरु विमुक्त पुणी मोहर यज्ञशाळे जे सेहु पूजिले उपुजिले अनले
ନର ଶରୀର ଶିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କଟା ଭାର ସକଳ ବେଦ ସମ ଯଜ୍ଞମୟେ ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ନିଜ ଦେହେ ତାର ନିଶ୍ୱାସୁ ବେଦ ତିନି ଜନ୍ମିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଘେନି ଯୁଗାନ୍ତ କାଳେ ଜଳା ମହାଜଳେ ରାଜା ତର୍ପଣ କରିଗଲେ ମିଳିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରି ରାଜା ତାରଣେ ନରହରି ଯୋଗ ବିପ୍ଳବେ ଜଳରାଶି ଥିଲା ଯେ ମହାଜଳେ ମିଶି ସେ ବେଦ ସଲିଳୁ ଉଦ୍ଧାରି ମନୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ନରହରି ବାସବ ସମ୍ପଦ ଉଦ୍ଧାରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ ମିଳି ସକଳ ଦେବାସୁର ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ଥାପିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଗାଧ ଜଳ ମଧୁ ଧରି ମିଳିଲେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧରି ପୃଷ୍ଠେ ଧଇଲେ ଗିରିବର ମନ୍ଥନ କଲେ ଦେବାସୁର ଗିରି ଘର୍ଷଣେ କଣ୍ଠୁ ସୁଖେ ନିଦ୍ରା ଶୟନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖେ ପୁଣି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପୁ ବିଦାରି ଭ୍ରମଇ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଦିଶେ ଶ୍ରୀମୁଖ ବିକରାଳ ରାଜା ବୁଲାଇ ଅତି ବେଗେ ଦୈତ୍ୟ ମିଳିଲା ସିଂହ ଆଗେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉରୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ନଖାଗ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରି ମହାଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ନାଶ କଲେ ସଂସାର ସଙ୍କଟୁ ତାରିଲେ ଅଗାଧ ସରୋବର ମଧ୍ୟେ କୁମ୍ଭୀର ଗଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ଧଇଲା ଅତି ଦକ୍ଷ ବେଳେ ହସ୍ତିର ଚରଣ ନିଶ୍ଚଳେ ଚଳି ନ ପାରି ଯୂଥପତି ଆରତେ ଡାକିଲା ଶ୍ରୀପତି ହସ୍ତକମଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋଳି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଗଳି ଆଦି ପୁରୁଷ ଲୋକନାଥ ତୀର୍ଥ ପବିତ୍ର ତାର ଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ତୋ ନାମ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗୁଣଧାମ ମୁଅନ୍ତ ସାରେ ଉରୁ ବଳେ ଗ୍ରାହ ପୀଡ଼ନେ ଶୀତ ଜଳେ ତୋ ବିନୁ ଆନଗତି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଖ ନ ରଖ ତୋ ଶରଣ ତୁ ଯେଣୁ ଅଖିଳ କାରଣ ସେ ହରି ସ୍ଥିତି ଅନୁସ୍ୱନେ ଗଜ ବିକଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ମରଣ କାଳେ ସୁମରିଲା ବିଷ୍ଣୁର ସମାଧି ଭାଜିଲା ଯାର ମହିମା ପ୍ରମେୟ ନିମିଷେ ବହେ ନାନା ଦେହ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜେ ଚକ୍ର ଧରି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଦେ ବିଜେ କରି ଚକ୍ର ପ୍ରହାରେ ଗ୍ରହ ମାରି ହସ୍ତିର ହସ୍ତେ କର ଧରି ଜଳୁ ଉଦ୍ଧାରି ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର କଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଅଦିତି ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ବାମନ ବଳିକି ଛଳିବାର ଆସେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସେ କପଟେ ଦିଜ ରୂପ ଧରି ଦାନ ସମ୍ପଦ ତାର ହରି ଦ୍ୱିପାଦେ ତିନି ଲୋକ ଜିଣି ଏହସ ନାମ ଭେଣି ସେଭଳି ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଆରାଧନେ ଶୁକ୍ରର ବୋଲନ ଶୁଣିଲା ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ଦେଲା ବିଷ୍ଣୁର ପଦ ତଳେ ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ପଦେ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛା ସର୍ବସମ୍ପଦ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଅର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ମୂଳେ ତୁଜେ ନାରଦ ତାର ଅଂଶେ ଶରୀର ବହୁ ମୋର ବଂଶେ ତପେ ଲଭିଲୁ ଯଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ହୋଇଲୁ ଯୋଗୀ ଜନ ମନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନୁ ବଂଶ ସମ୍ଭବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶେ ମନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନୁ ବଂଶେ ସମ୍ଭବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶେ ଦୃଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦଶ ଦିଗେ ଜିଣି ସ୍ଥାପିଲେ ସାଧୁ ମାର୍ଗେ ସେ ଧନ ତୋରି ରୂପ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅବତରି ହରିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବ୍ୟାଧି ଭିଆଇ ମନ୍ତ୍ର ମହୋଷଧି ଯଜ୍ଞେ ସ୍ୱଭାଗ ଭୋଗ କଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବଳ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ ଦେଖି କୋପେ କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ ରୂପେ ପରଶୁ ଦକ୍ଷ ଭୁଜ ଧରି ଅବନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୁଧିର ତର୍ପଣେ ତୋଷିଲେ ନିଜ ପିତୃଗଣେ ମୋହର ବଚନେ ଦୈତ୍ୟାରୀ ଇକ୍ଷାଙ୍କୁ ବଂଶେ ଅବତରି ପିତୃବଚନେ ଗଲେ ବନ ସପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରାନ ପିତୃବଚନେ ଗଲେ ବନେ ସପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନେ ସୀତା ରାବଣ ହରି ନେଲା ସେ କୋପେ ତା ବଂଶ ମାରିଲା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଦେବଙ୍କ ଭୟ ନିବାରିଲେ ଜଳାଧିପତି ଭୟ କରି ନାରାଜେ ଫଳ ରୂପ ଧରି
ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିଲା ଲଙ୍କା ଗମନେ ମାର୍ଗ ଦେଲା। ଦିଗ ବିଜୟ ଲଙ୍କପତି ଐରାବତ ନାମରେ ହସ୍ତି। ତାହାର ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରି ବାହୁ ପ୍ରହାରେ ଗିରି ଚୁରି। ଦେଖି ଭାଜିଲା ଗଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାବଣ ଅଙ୍ଗେ ନାହିଁ ହଟ। ସେହି ରାବଣ ଦର୍ପରଣେ ସେ ରାମ ସଂହରିଲେ ବାଣେ। ଭୂମିର ଭାରା ନିବାରଣେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଦେବ ଗଣେ। ଈଶ୍ୱର ଘେନି ଦେବ ବଳେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ। ଅଶେଷ ମତେ ସ୍ତୁତି ଭଣି ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ତାହା ଶୁଣି। ସନ୍ତୋଷେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ କେଶ ଉରୁ ଉପାଡ଼ି ହୃଷିକେଶ। ସେବେନି ଲୋମ ମୋହି ତଳେ ଅସୁର ବଳ ସଂହାରିଲେ। ତରିଲେ ଅବନୀର ଭାର ମହାମହିମ ଚକ୍ରଧର। ତୃତୀୟ ଦିନେ ନାରାୟଣ ଶୋଷିଲେ ପୁତନାର ପ୍ରାଣ। ମାସକେ ନନ୍ଦ ଘରେ ରହି ପାଦେ ସକଟା ରୂପ ଚୁରି। ପୁଣି ଦଧି ମନ୍ଥନେ ଧରି କୋଳେ ବାନ୍ଧିଲା ନନ୍ଦ ନାରୀ। ସେ ଲୋଳ ଘେନି ନନ୍ଦ ବଳା ବେନି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅତି ଉତ୍ସଗ ବେନି ବୃକ୍ଷ ଉପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସେ ପୁଣି ଗୋବତ୍ସା ରକ୍ଷଣେ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟେ କୁଞ୍ଜ ବନେ। ବତ୍ସା ବାଳକ ବିଷ ଜଳେ ବସିଲେ ତୃଷାର ଆକୁଳେ। ସକଳ କଲେ ଜଳପାନ ତକ୍ଷଣେ ହାରିଲେ ଚେତନ। ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅମୃତ ନୟନେ ଅନାଇ। ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ ସେ ଜଳେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ। ଦୂରେ ନିରେଖି ନାଗକୂଳ ଅମୃତ କଲେ ବର୍ଷା ଜଳ। ଜନ୍ତୁକୁ କରାଇଲେ ପାନ ଅଦ୍ଭୁତ ଗତି ଭଗବାନ। ଅମ୍ବିକା ବନେ ଗୋପୀ ଜନେ ଶୟନ ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧମାନେ। ଅଗ୍ନି ବେଢ଼ିଲା ବନେ ଆସି ପ୍ରଳୟ ନଳ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାସୀ। ଅନଳ ଦେଖି ନନ୍ଦବାଳା ବଦନ ଲୁଚାଓ ବୋଇଲା। ଡରେ ଲୁଚାଇଲେ ବଦନ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଅଗ୍ନିପାନ। ମାତାର କୂଳେ ବସିଥିଲେ ଚୁମ୍ବନେ ମୁଖ ବିସ୍ତାରିଲେ। ଗୋପୀ ଚାହିଁଲେ ତା ବଦନ ଉଦର ଶେଷ ଭୁବନ। ବରୁଣପୁର ଦଇତ୍ୟାରି ନନ୍ଦର ବନ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟ କରି। ସେ ପୁଣି ବଳଦେବ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିହାର ଶିଶୁରଙ୍ଗେ। ବ୍ୟୋମା ଅସୁର ମାୟା କଲା ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ହରିଲା। ଗିରି ଗୋହରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧିଲା ଶିଳା ଦେଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ବନ୍ଦୀରୁ ଗୋପସୂତ ଆଣି। ଅସୁର ଜୀବନ ହରିଲେ ପୁଣି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କଲେ। ବରୁଣପୁର ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦକୁ ଆଣିଲେ ଗୋପାଳେ ବରୁଣ ଭୁବନେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ କଲେ ମନ। ବରୁଣପୁର ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦକୁ ଆଣିଲେ ଗୋକୁଳେ। ଗୋପାଳେ ବରୁଣ ଭୁବନ ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ କଲେ ମନ। ତାହାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ବଳେ ନେଇ ବରୁଣ ଭୁବନ ଦେଖାଇ। ପୁଣି ଦୟାରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇ କୁବେର ଭୁବନ। ଗୋପାଳେ ନନ୍ଦ ଗୋପ ମେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ କାଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଭାଜି ପର୍ବତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜି। ଇନ୍ଦ୍ର ବରଷେ କୋପ କରି ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଯେନେ ବାରି। ତା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦୟା ଚିତେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତେ। ସପ୍ତ ବରଷର କୁମର ହସ୍ତେ ଉପାଡ଼ି ଗିରିବର। ଛତ୍ର ଆକାରେ ବାମ କରେ ଧଇଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ। ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରେ ଗିରି ଥିଲା। ଭୟେ ଚିନ୍ତଇ ସୁର ରାଏ ଶରଣ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟେ। ଗୁରୁ ବାଳକ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ପୂଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୁଗେ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇ ଗଲା ସନ୍ତୋଷେ ପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲା। ପୁଣି ଶରତ ଋତୁ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା ଯୋଗ ବେଳେ। ରାତ୍ରେ ଶଶାଙ୍କ ଛବି ଚାହିଁ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମଧୁର ବେଣୁନାଦ ଗୀତେ ମନ ମୋହିଲେ କାମାରତେ। ଅନଙ୍ଗ ମୋହେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୁ ସ୍ୱନ ମିଳିଲା କୁବେର ନନ୍ଦନ। ଗୋପୀଙ୍କ ଗିଳିବାର ଆସେ ସର୍ପ ଯେ ଥିଲା ବନ ଦେଶେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଣୁଧର ପାଦେ ପ୍ରହାରେ କଲେ ଚୂର। ମଣି ହରିଲେ ତାର ଶିରୁ ଅଶେଷ ଜନ ପିତା ଗୁରୁ। ଦର୍ଶନେ ସର୍ପଦେହ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ନିସ୍ତରିଲା। ପ୍ରଳମ୍ବା ଅଘା ବକାସୁର କେଶୀ ଧେନୁକା
ଷଣ୍ଢାବୀର ମୁଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଲ କୁବଳୟା କଂସ ଜବନ ଘୋର ମାୟା ନାରକା ଶିଲୁ ପଣ୍ଡୁରିକ କପି ବୈଖାଳ ଦନ୍ତ ବ୍ରକ୍ର ଶପଥ ଷଣ୍ଢା ବିଦୁରଥ ସମ୍ବର ରୁକ୍ମିଣୀର ଭ୍ରାତ ଦାନ କାଳ ଦମନ କୁରୁବୀର ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜୟ ସେ ଅସୁର ଏହାଙ୍କୁ ସମରେ ନିବାରି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ବରି ପରମ ପଦ ଦେଲେ ସ୍ଥାନ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ଏକଳି କାଳ ସର୍ପ ବଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବେଦନା ଚଞ୍ଚଳେ ଭକ୍ତି ଯେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ଦେଖି ହରି ଜନ୍ମିଲା ବ୍ୟାସ ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ଶ୍ରୁତି କରି ଦେହ ବୃକ୍ଷକୁ ଶାଖା କଲେ ଏକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଅସୁର ତେଜି ବେଦ ମାର୍ଗେ ମାୟା ବିମାନେ କଳି ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଯେମନ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଯେମନ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ କରିଲେ ବହୁ ଜନହିତେ ସେ କଥା ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥେ କପଟ ମାୟାମୋହ କରିଲେ ବହୁ ଜନହିତ ସେ କଥା ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ କପଟେ ମାୟାମୋହ ପାଶେ ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗ ଉପଦେଶେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମତେ ସେ ମତେ ନ ବୁଝିବେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କୁ ହିଂସିବେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ଗୁଣ କଥା ନ କରି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଜ ପାଷାଣ୍ଡ ଆଚରିବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବେ ରାଜା ହୋଇବେ ଶୂଦ୍ର ଜନେ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ରାଜା ହୋଇବେ ଶୂଦ୍ର ଜନେ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ କର ଧନେ ଯେ ସ୍ୱାହା ସୁଧା ବଷ୍ଟକାର ଛାଡ଼ି କରିବେ ଦୁରାଚାର ଏକର୍ମ ଦେଖି କଳ୍କି ରୂପେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମହାକୋପେ ଖଡ଼୍ଗେ ସଂହାରିବେ ନିହସ୍ତେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ଏ ଜଗତେ ଶେଷ ସ୍ଥାପନେ ଧର୍ମ ପଥେ ସେବକ ଜନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତପ ବ୍ରହ୍ମ ଗତି ନବ ଋଷି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥେ ତପ କାମ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ଅନୁପମ ଅମର ଗଣ ରାଜା ଗଣ ସଂହାରେ ଅଧର୍ମ କାରଣ ହର ହର ଇ ତିନି ପୁର ଯେ ସର୍ବ ବିଷ୍ଣୁର ଶରୀର ଯେଣୁ ସେ ମାୟା ରୂପ ଧରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ସଂସାରେ କେ ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରେ କେ ଯେ କବି ଭୂମି ରେଣୁ ଗଣି ସେହୁ ନ ପାରେ ପ୍ରମାଣୀ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ୍ମପାଦ ଘାତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ତୁରିତେ ସ୍ୱଧ୍ୱନି ଛାଡ଼ି ଭୂମି ଗତେ ଆକାଶ ଉଡ଼ନ୍ତେ ତୁରିତେ ନିଜ ଶରୀରେ ତା ରଖିଲା ସେ ଘୋଷେ ପ୍ରକୃତି କମ୍ପିଲା ହେମନ୍ତ ହରିର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ତୋର ଗ୍ରତେ ମୁନି ଶାନ୍ତ ସେ କାହିଁ ପାଇବ ବା ତା ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଶଙ୍କର ନ ପ୍ରମାଣେ ଅପରେ କେବା ତାହା ଜାଣେ ବାସୁକି ଅୟୁତ ବଦନେ ସମତା ନୁହେଁ ଗୁଣ ଗାନେ ଏବେ ନାରଦ ଶୁଣ ଧୀରେ ଯେବା ତରିଲେ ମାୟା ଘୋରେ ତା ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତ ଡରେ ସେ ଯେ ସଂସାର ତରି ତା ମାୟା ଜାଣି ଚିତ୍ତ ଡରେ ସେ ଯେ ସଂସାର ତରିଗଲେ ତ ମୁହିଁ ଜାଣଇ ମାୟା ତାର ତୁ ଜାଣୁ ଜାଣଇ ଶଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମନୁ ଯେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ପ୍ରାଚୀବର ହି ଚତୁରଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବ ଇକ୍ଷାକୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ବିଧଏ ସମପୁତ୍ର ଗାଧି ରଘୁ ଅରିକିତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଗୟା ନହୁଷ ଆଦି ଯେତେ ଶୁଣ ନାରଦ କହୁ ତତେ ମାନ୍ଧାତା ନହୁସୁତ ଧନୁ ଶିରେ ତରନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସୁନୁ ଯେ ବେଦମତି ବଳି ରାଜା ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପର ତନୁଜା କେବଳ ପିପଳାଦ ଶବ ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ପରାଶର ଭୂରିଷଣ ରାବଣ ଭ୍ରାତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବାମନ ବିପ୍ରଦ୍ବେଦବର ବିଦୁର ସୁତେ ଯେ
ବେଦ ଦତ୍ତ ବିଦୁର ସୁତ ଯେ ବିପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ବେଦ ତୁଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରିଗଲେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ ଶବଦ ତୁଲେ ଗଲେ ତରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତାହାଙ୍କର ଯେ ଭାବେ ନାହିଁ ଅପରାପର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେ ନିର୍ଭୟେ ପ୍ରବଧି ମାତ୍ର ତାର ଦେହେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସର୍ବ ଘଟେ ସମ ରୂପ ସର୍ବଧାମ ଶିବ ନ ପାରେ ଯାହା କହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନାହିଁ ଯାର ସମ୍ମୁଖେ ଭଗବତୀ ଲାଜେ ପଳାଇ ଶିରପୁତି ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ତାର ଚିନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲାନ୍ତି ସହସ୍ର ସୁଖ ଯେ ବିଶୋକ ନାହିଁ ତାହାର ରୂପରେଖ ଯାହାର ପାଦ ଦୃଢ଼େ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗ ଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ସେ ହରି କୈବଲ୍ୟର ଭାବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବତାପ ସମୁଦ୍ର ତଟେ ଯେନେ କୂପ ସେ ହରି କୈବଲ୍ୟର ନାଥ ଭାବ ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ କହଇ ସର୍ବଦେହେ ବସେ ସମଧି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବସେ ଦେହ ବିୟୋଗ କାଳ ଦେହି ଗମନ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ରହି ସେ ହେ ପୁତ୍ର କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ହରି ମହିମା ଭାଗବତେ ସତ ଅସତ ରୂପ ସେହି ମାୟା ଅଶେଷ ଦେହ ବହି କରଇ ଆତ୍ମଖେଳା ଲୀଳା ତାର ଚରିତ ଭବବେଳା ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଏ ମୂଳ ଅଶେଷ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଏହା ବିସ୍ତାରି କହ ମୁଖେ ସଂସାରୁ ତରିଲେ ତା ସୁଖେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷୟ ଅବିରତ ଯେମନ୍ତ ନାଶେ ଶୋକ ମୋହ ଇତି ସଂକଳ୍ପେ ତା ତ କହ ମାୟା ନ ଲଗେ ତାର ଚିତ ସେ ଦୃଢ଼େ ସୁଖ ବିରତ ବନ ଈଶ୍ୱରର ମାୟା ସେ ଶୁଣେ ଯାରେ ତାର ଦୟା ଏମନ୍ତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖୁ ଶୁଣି ମନ ଆନନ୍ଦେ କୃତ୍ୟ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୟାସିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ନାରାୟଣ।